Bismillahirrahmanirrahim. Dear HEC students of first year, session 2021, welcome to Sobuj Par University College. Dear students, let me first introduce myself. My name is MD Nazmul Karim. I have been teaching in this college as a lecturer in English. Dear students, today is your first class from the college. It is a matter of great sorrow that your class was to be started from July, from 1 or from the 1st July, but due to the pandemic situation across the world, we have not been able to start your class in time. Nobody knows when the situation will become normal. Until the situation will become normal, we will continue our online classes. I hope that all of you will stay connected with our online classes. We have two web pages in the name of our college. One's name is Sobuj Pahar University College and another web page name is Sobuj Pahar College Poribar. Dear students, if you are regularly connected with the web page, you will be able to see the classes uploaded by the teachers. I hope that you will be regularly in touch with the class, and if you are in touch with the class, you will be benefited to great extent. Dear students, I am your English teacher, and as it is your first class, today I will not discuss anything related to your subject. Today I will give you some ideas about the college campus, about the teachers. I will give you some ideas related to your syllabus, English syllabus, marks distribution, etc. I think that these things are very necessary because you are going to start a course. You should know about your course very well. If you know the course very well, you will be able to make a good result. Dear students, after completing your SSC examination, you are admitted now into the HSC level of studies, and you know that this level of study is very important for a student because after passing the HSC exam, you will, depending on the result of your HSC exam, your future or your career will depend greatly. So I think that from now you all should be very serious. You should try to be serious to make a good result. Forget the past. Whatever result you have acquired in the past, forget that. Try to make a better result in the next exam. And I think that you have taken a very good decision by being admitted into our college. In this college, you will enjoy very, very good college life. All the teachers here you will find very sincere, cordial, and very helpful. I think that all of you will enjoy a very nice college life. Okay, let's start the class. Today's orientation class or introduction class, and actually I have presented today's class through some slides, and I have used some slides so that you can enjoy the class more. You can remember some important things related to your syllabus, related to your marks distribution. I think that you will, if you enjoy the class, and you will be able to remember easily. Okay, dear students, first of all, let's introduce with your college campus. Look at the first slide. Here in the first slide, you have seen, you are seeing to your college campus. Look how beautiful and how charming the scenery of your college is, and in near future you are going to join in this college. You have already joined, but in near future you
you are going to attend the class directly after the pandemic situation across the country. Dear students, our college was established in 1990 and there are almost 60 teachers and employees in this college, and all of the teachers are very sincere and cordial and very helpful. I think that you will try to respect all the teachers, to follow the rules and discipline of the college, and if you follow the rules and disciplines of the college, I think that you will be able to capitalize the maximum benefit from the college. Okay, dear students, look at this slide, introduction class, and your introduction class has been started today, 4th October 2020. Actually, this class was to be started from the 1st July, but due to the pandemic situation, we have not been able. Okay, it is your introduction class, and it is a matter of sorrow that I have already given my acquaintance to you, but as you are absent in the direct class, I am not able to know or to recognize my students. Okay, when you will be in the classroom, I'll try to be introduced all of you in the real class. Okay, look, I have already given my acquaintance to you, my dear students, but I have provided my acquaintance and a picture of me in the slide so that you can recognize your English teacher. Okay, this class is being presented by me, MD Nazmul Karim, lecturer in English, Sobuj Pahar Honors College, and here I have given my contact number 01712263976. I hope that for any necessities related to your subject or related to any difficulties in English, you can contact with me. I will try to help you very cordially. Without any hesitation, you can contact with me anytime. And for your kind information, there are also you will find also 2 English teachers with you in the classroom, and they will also take some online classes. I hope that you will stay connected and you will enjoy the class with those other teachers as well. Dear students, I have already informed you that I will not discuss anything related to your subject. Just I will give some primary information regarding your syllabus, marks distribution, and I will also give the names of the books that you should collect for your English syllabus. We have selected books, and you should buy these books as early as possible, and you should start reading the books. And if you face any problem, you will contact with me. At any time you can contact with me. I will help you as much as possible. Okay, dear students, in the next slide is I will give you some ideas about your syllabus, full ideas about your syllabus, marks distribution, and books. That first of all, I will give the names of the books that you should buy in the next slide. Dear students, take the pens and note khata and write the name of the books, and I hope that you will collect the books as early as possible. Okay, the book selection for the first paper, you will buy the book English for Today for class 11 and 12. তোমরা জানো যে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত একটা বই আছে, এটা তোমাদের এসএসসি লেভেলও ছিল। তোমরা এই বইটা কালেক্ট করবা, 50-60 টাকা নিবে। এনসিটিভি কর্তৃক নির্ধারিত এই বইটা। আর ফার্স্ট পার্টের জন্য তোমাদের একটা মডেল টেস্ট বইও কিনতে হবে, এটা পরবর্তীতে তোমাদেরকে জানাবো। আপাতত তোমরা জাস্ট কালেক্ট দিস বুকস অ্যান্ড স্টার্ট রিডিং দ্য বুকস। এই বইটা তোমরা অতি সত্বর কালেক্ট করো। এবং সেকেন্ড পার্টের জন্য তোমরা অ্যাডভান্স পাবলিকেশনসের যে বইটা আছে, এইচএসসি লেভেলের অ্যাডভান্স পাবলিকেশনসের যে বইটা আছে, এই বইটা তোমরা কালেক্ট করো। আমি বইটার নাম দিয়ে দিয়েছি, তোমরা এই বইটার নাম লিখে নাও। এই বইটা কি চৌধুরী অ্যান্ড হুসাইনের, রিটেন বাই চৌধুরী অ্যান্ড হুসাইন। তোমরা এই দুইটা বই অতি সত্বর কালেক্ট করো। আর ইংরেজি ফার্স্ট পেপার মডেল প্র্যাকটিসের জন্য
আমরা যে বইটা দিব সেটা অতি সত্বর জানিয়ে দিব। তোমরা আপাতত এই দুইটা বই কালেক্ট করো। ধন্যবাদ। Dear students, now I will discuss regarding marks distribution for your English first paper book. Look at the next slide. English first paper, total marks for this subject is 100 marks, and there are two parts. এই 100 নম্বরের মধ্যে এখানে দুইটা পার্ট আছে, একটা হচ্ছে রিডিং পার্ট আর একটা হচ্ছে রাইটিং পার্ট। দেখো তোমরা রিডিং পার্টে হচ্ছে মার্কস হচ্ছে 60, আর রাইটিং পার্টের জন্য তোমাদের 40। রিডিং পার্টের টোটাল হচ্ছে 100 মার্কসের পরীক্ষা হবে ফার্স্ট পেপারে। তোমাদের রিডিং টেস্টে তোমাদের প্যাসেজ থাকবে, 3টা প্যাসেজ থাকবে এবং 3টা প্যাসেজে সিন থাকবে, এবং তোমাদের ভোকাবুলারি টেস্টের জন্য ফিল ইন দ্য গ্যাপস থাকবে 15 নম্বর এবং রিঅ্যারেঞ্জ থাকবে। এগুলো হচ্ছে তোমাদের রিডিং স্কিলকে যাচাই করার জন্য। এখানে 60 নম্বরের মানে 100 নম্বরের পরীক্ষার মধ্যে 60 নম্বর হচ্ছে রিডিং স্কিলগুলোকে দেখার জন্য বা যাচাই করার জন্য। আর ফার্স্ট পার্টে দ্বিতীয় পার্টে 100 নম্বরের দ্বিতীয় পার্টে 40 নম্বর থাকবে, এটা হচ্ছে তোমার রাইটিং স্কিলটা ইমপ্রুভ করানোর জন্য। রাইটিং স্কিলে থাকবে 40, এবং এইটাতে রিডিং টেস্টে কী ধরনের প্রশ্ন থাকবে, কোনটাতে কত নাম্বার থাকবে আমরা পরবর্তী স্লাইডগুলোতে আলোচনা করছি, তোমরা মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো। এবং রাইটিং টেস্টেও রাইটিং পার্টেও এই যে 40 নম্বর থাকবে, এখানে 5টা প্রশ্ন থাকবে। এই 5টা প্রশ্নে কোন প্রশ্নে কী থাকবে, কত নম্বর থাকবে, দেখো পরবর্তী স্লাইডগুলোতে সুন্দর করে উপস্থাপন করা হয়েছে। তোমরা ক্লাসটা ফলো করো, আশা করি তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না। Dear students, look at the part 1 consists of 6 questions. পার্ট 1-এ তোমাদের রিডিং যে পার্টে যেটা, এটা হচ্ছে পার্ট 1, এখানে 6টা প্রশ্ন থাকবে। আর পার্ট 2-তে 1 থেকে 6 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে 6 নং প্রশ্ন হচ্ছে তোমাদের রিডিং টেস্ট যাচাইয়ের জন্য, অর্থাৎ এটা হচ্ছে পার্ট 1। এবং পার্ট 2-তে থাকবে 7 থেকে 11 নম্বর প্রশ্ন। এখানে 5টা প্রশ্ন নিয়ে পার্ট 2 তৈরি। এটাতে টোটাল 40 নম্বর, টোটাল 100 মার্কসের পরীক্ষা হবে তোমাদের। 2টা পার্টে পরীক্ষা হবে, একই সাথে 100 নম্বরের পরীক্ষা হবে, কিন্তু প্রশ্নের সেটটা এভাবে হবে যে পার্ট 1-এ রিডিং টেস্ট আর পার্ট 2 হচ্ছে রাইটিং টেস্ট। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন দেখো আমরা এই স্লাইডে একটু খেয়াল করো যে রিডিং টেস্টে আমাদের যে 6টা প্রশ্ন থাকবে 1 থেকে 6, কোনটাতে কী ধরনের প্রশ্ন থাকবে এবং মার্কস কত থাকবে, তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো, তোমরা তাহলে বুঝবে। দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 যেটা, এখানে তোমাদের সিন প্যাসেজ থাকবে। তোমাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে অল দ্য প্যাসেজ ইউ উইল ফাইন্ড ইন দ্য ফার্স্ট পেপার উইল বি সিন, অর্থাৎ তোমাদের ফার্স্ট পার্ট যে টেক্সট বইটা আছে, টেক্সট বইয়ের যে প্যাসেজগুলো আছে এগুলো থেকে সবগুলো প্যাসেজ আসবে। তোমাদের টোটাল 3টা প্যাসেজ আসবে পরীক্ষায়, 3টা প্যাসেজই তোমাদের ফার্স্ট পার্ট বই থেকে আসবে। তাহলে কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 যেটা, এটাতে সিন প্যাসেজ থাকবে। আবার কোয়েশ্চেন নাম্বার 1-এ 1 নম্বর প্রশ্নে 2টা পার্ট আছে, পার্ট এ এবং পার্ট বি। পার্ট এতে এমসিকিউ টাইপ কোয়েশ্চেন থাকবে 5টা, এটাতে 5 নম্বর তোমাদের। আর বিতে অর্থাৎ 1 নং প্রশ্নের এতে থাকবে 5টা এমসিকিউ কোয়েশ্চেন, এমসিকিউ, আর বিতে থাকবে শর্ট কোয়েশ্চেন। আর তোমাদেরকে জানাচ্ছি যে তোমাদের সবসময় চেষ্টা করবা যে ফার্স্ট পার্টের প্যাসেজগুলো খুব ভালো করে পড়ার জন্য। তোমরা যদি প্যাসেজ ভালো করে পড়ো, অর্থসহ পড়ো, তাহলে তোমরা কি খুব ভালো করবে। ফার্স্ট পার্টের প্যাসেজগুলো অর্থসহ ভালো করে পড়তে হবে। আর এমসিকিউ টাইপ কোয়েশ্চেনগুলো হচ্ছে অনেকটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তুমি যে শব্দগুলো পড়বে প্যাসেজ থেকে, এই শব্দগুলোর সিনোনিম এবং অ্যান্টোনিমগুলো জানার চেষ্টা করবে। তোমরা যদি সিনোনিম এবং অ্যান্টোনিম জানো, তাহলে এই যে 1 নং প্রশ্নের যে এটা খুব ভালো করে অ্যান্সার করা সম্ভব। কারণ এই প্রতিটা শব্দ যখন পড়বা, বিশেষ করে যে গুরুত্বপূর্ণ যে শব্দগুলো, এগুলো সিনোনিম জানার চেষ্টা করবা, অ্যান্টোনিম জানার চেষ্টা করবা, তাইলে তোমরা দেখবা যে 1 নং প্রশ্নের যে এটা খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারবা। এরপরে হচ্ছে শর্ট কোয়েশ্চেন থাকবে বিতে, এখানে 5টা প্রশ্ন থাকবে এবং প্যাসেজ থেকে এই 5টা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে, উত্তর দিতে হবে। এটা খুব সহজে অ্যান্সার করা যায়, কারণ অ্যান্সার প্রশ্নগুলো কিন্তু প্রশ্নের উত্তরগুলো প্যাসেজে আছে এবং প্যাসেজ তোমার প্রশ্নে আছে, এবং প্যাসেজ থেকে খুঁজে প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে তোমাকে লিখতে হবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে যদি ভালো করতে চাও, তাহলে অবশ্যই প্যাসেজগুলো খুব ভালো করে পড়তে হবে। প্যাসেজগুলো যদি তোমরা খুব ভালো করে পড়ো, তাইলে কি খুব সহজে এখানে 15 নম্বর অ্যান্সার করা সম্ভব। এখান থেকে 15 থেকে 15ই পাওয়া সম্ভব যদি তোমরা ভালো করে অ্যান্সার করতে পারো। এবং প্রশ্নের অ্যান্সার করার কিছু
টেক কৌশল আছে, এগুলো আমরা ক্লাসরুমে অবশ্যই আলোচনা করবো কিছু। বা তোমাদের এসএসসি লেভেলেও কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ছিল, তোমাদের এইগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটা আইডিয়া আছে। আমার মনে হয় যে ওইটাকে বেস করে যদি তোমরা আগাও, তোমরা যদি এখন যে কাজটা করবে শুধু তোমরা বেসিসগুলো খুব ভালো করে পড়ে নাও। নোট বই যদি অর্থ না জানো তাহলে একটা নোট বই কেনো, এবং এগুলো বা আমরা যে মডেল দিব এই মডেলে অর্থ থাকে, প্রত্যেকটা প্যাসেজের বাংলা অর্থ থাকে এবং এগুলোর সিনোনিম অ্যান্টোনিম দেওয়া থাকে, বাংলা অর্থ দেওয়া থাকে। তোমরা ওই বইটা তোমাদেরকে অনেকটা হেল্প করবে। তো দেখো এখন কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 হচ্ছে তোমাদের 15। এরপরে দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, এটা হচ্ছে ফ্লো চার্ট, প্রবাহ চিত্র। লুক অ্যাট দ্য পিকচার, লুক অ্যাট দ্য স্লাইড। এবং স্লাইডে দেখো এখানে আমি একটা কিছু পিকচার দিচ্ছি, এখানে ফ্লো চার্টের নমুনাটা কেমন হবে এটা একটা ফ্লো চার্টের একটা পিকচার নিচে দেওয়া আছে। যে ফ্লো চার্টে হচ্ছে তোমাদের একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে, এটাও কিন্তু সিন প্যাসেজ দেওয়া থাকবে। এই প্যাসেজ থেকে তোমাকে যে প্রশ্নটা থাকবে, ফ্লো চার্টে একটা প্রশ্ন থাকবে, এই প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমাদের এই ফ্লো চার্টের বক্সে অ্যান্সার করতে হবে। 5টা বক্স তোমাদেরকে আঁকতে হবে, একে প্রশ্ন অনুযায়ী শর্ট নোট আকারে তোমাদেরকে এই ফ্লো চার্টের উত্তরগুলো করতে হবে। এবং এটাতে খুব সহজে নাম্বার তোলা সম্ভব, এটাতে 10 পাওয়া সম্ভব। আমার মনে হয় যে ইন্টারমিডিয়েট একটা স্টুডেন্ট যদি একটু মনোযোগী হয় স্যারদের সাথে, ইফ ইউ স্টে ইন কানেকশন উইথ দ্য টিচার্স, দেন আই থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ ভেরি ইজি টু গেট গুড মার্কস ইন ইংলিশ। জাস্ট হচ্ছে অনেকে তোমরা যেহেতু ইংরেজি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, একটু ভয়ে একটু দূরে থাকো, পড়তে চাও না বা এটাকে গুরুত্ব দিতে চাও না, কঠিন লাগে, যার জন্য এটাকে অ্যাভয়েড করে, এই কারণে অনেকে ভালো রেজাল্ট করতে পারে না। আমার মনে হয় যে একটু সিরিয়াস হও, তাহলে এটাতেও প্রায় 10-এ 8-10 ইজিলি পাওয়া সম্ভব। তোমরা হ্যাঁ সিরিয়াস হবে আশা করি। এরপরে দেখো 3 নং কোয়েশ্চেন, যেটা আমাদের 3 নং প্রশ্নে থাকবে, এটাও একটা সিন প্যাসেজ থাকবে, মাঝে মাঝে পোয়েম থাকে, খুব সম্ভবত সিন প্যাসেজ থাকবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিন প্যাসেজ থাকে। এবং তোমাদের বইয়ে অনেক কবিতা আছে, 13, 14, 15টা কবিতা আছে, মাঝে মাঝে আর কি খুব কম এটা কবিতা আসে, কবিতার সামারি লিখতে হয়। আদারওয়াইজ তোমাদেরকে কি যে সিন প্যাসেজ থেকে কি সামারি লিখতে হবে। সামারি কীভাবে লিখতে হবে, তোমাদের এসএসসি লেভেলে ছিল যে এটা হচ্ছে মূল প্যাসেজটার সংক্ষিপ্ত আকারে লিখতে হবে, সারাংশ, মূল কথাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে লিখতে হবে, এটা হচ্ছে সামারি। আবার একটা বিষয় মাথায় রেখো, তোমাদের ফার্স্ট পার্টের যে লাস্ট যে কোশ্চেনটা, এটা হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 11। কোয়েশ্চেন নাম্বার 11 এখানেও একটা কবিতা আসে এবং এটার থিম লিখতে হয়। এখানে এই কবিতাটার থিম লিখতে হয়, আর থিম অনেকটা সামারির মতোই, কিন্তু সামারি এবং থিমের মাঝে পার্থক্য। সামারি হচ্ছে কোনো একটা প্যাসেজ বা গল্পের সারাংশ, মানে ছোটো করে লেখা, আর থিম হচ্ছে এটার ইনার আইডিয়াটাকে তুলে ধরা, অর্থাৎ লেখক এই গল্পের মাধ্যমে কি বোঝাতে চাচ্ছে ওই বিষয়টাকে তোলাই হচ্ছে কি থিম। থিম মূলত মূল কথাটা সংক্ষিপ্ত আকারে লিখতে হয়, সামারি থেকে থিমটা একটু ছোটো হয়। ঠিক আছে, তাহলে সামারি এবং থিমের এই কম্পারেটিভ পার্থক্য হচ্ছে এটাই, তোমরা এটা মাথায় রেখো। যে 11 নম্বর যেটা আমি আসবো, 11 নম্বরে থিম আসবে, ওইটাতে 8 নম্বর থাকবে, আর এখানে সামারিতে তোমাদের 10 নম্বর। সামারিটা সিন থাকে, কিন্তু 11 নম্বর যেটা সিনও থাকতে পারে, আনসিনও থাকতে পারে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এরপরে আসো তোমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 4, তোমাদের পার্ট 1 থেকে, অর্থাৎ ফার্স্ট পার্টে 4 নম্বর প্রশ্নে হচ্ছে ফিল ইন দ্য গ্যাপস। দেখো লুক এট দ্য পিকচার, আমি এখানে একটা তোমাদের সুবিধার জন্য একটা ছবি দিয়েছি। দেখো একটা এখানে পিছনে একটা ছবি আছে, এখানে অনেকগুলো পাথর সারি করে সাজানো আছে এবং এক জায়গায় একটা গ্যাপ আছে। অর্থাৎ আমরা যদি এটার মতো করে সাজাতে চাই, মানে সঙ্গতি রেখে, তাহলে আমাদেরকে এখানে গ্যাপটা পূরণ করলে আরেকটা পাথর বসাতে হবে। তো আমরা আসলে এটা কম্পেয়ার করার জন্য আমি ছবিটা দিয়েছি যে এখানে পাথর দিয়ে এই শূন্যস্থানটাকে পূরণ করতে হবে। কিন্তু তুমি যখন একটা ইংরেজি ভোকাবুলারিতে যখন 4 নং প্রশ্নে যখন একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে, একটা অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকবে, এখানে কিছু কিছু ব্ল্যাঙ্ক থাকবে, মানে এটা শব্দ দিয়ে পূরণ করতে হবে। এখানে দেখো এই ব্ল্যাঙ্কটা বা এই গ্যাপটা তোমাকে একটা পাথর দিয়ে পূরণ করতে হবে। মানে অনেক বড় পাথর দিলে হবে না, ছোটো পাথর দিলেও মিলবে না, অর্থাৎ অন্য পাথরগুলোর সাথে মিল রেখে একটা উপযুক্ত পাথর বসাতে হবে। কিন্তু একইভাবে আমি জাস্ট হচ্ছে কম্পেয়ার করার জন্য এখানে এই পিকচারটা এনেছি। একইভাবে তুমি যদি 4 নং প্রশ্নে হচ্ছে একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে, এই প্যাসেজটার ফাঁকে ফাঁকে কিছু গ্যাপ দেওয়া থাকবে, এই গ্যাপগুলো তোমাকে উপযুক্ত শব্দ দিয়েও, কনটেক্সট বুঝিয়ে, অর্থ বুঝে উপযুক্ত শব্দ তোমাদেরকে এই গ্যাপটা পূরণ করতে হবে। তো আশা করি তোমরা 4 নং প্রশ্ন তোমরা ভালো করতে হলে তোমাদের ভোকাবুলারি, এটা হচ্ছে ভোকাবুলারি টাইপ, কারণ গ্যাপটা যেহেতু শব্দ দিয়ে পূরণ করতে হবে, তার মানে ভোকাবুলারিতে বা ওয়ার্ডে তোমার ভালো দখল থাকতে হবে এটা ভালো করতে চাইলে। এরপরে দেখো 5 নং প্রশ্ন, ডিয়ার স্টুডেন্টস, এটাও ফিল ইন দ্য গ্যাপস, কিন্তু আগেরটা ছিল, খেয়াল করো, আগেরটা ছিল উইথ লো,
অর্থাৎ বক্সের মাঝে কিছু ক্লো থাকবে, কিছু শব্দ দেওয়া থাকবে, এই বক্স থেকে শব্দ নিয়ে 4 নংটা পূরণ করতে হবে। কিন্তু তুমি যদি 5 নং প্রশ্নের উত্তর করতে চাও তাহলে উইদাউট ক্লো, এটাও ফিল ইন দ্য গ্যাপস 4 নং প্রশ্নের মতো, কিন্তু এখানে কোনো ক্লো দেওয়া থাকবে না। অর্থাৎ তুমি প্যাসেজটা আগে নিজে থেকে বুঝতে হবে, বুঝে অর্থ অনুযায়ী, কনটেক্সট অনুযায়ী উপযুক্ত শব্দ দিয়ে কি শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন তোমরা 6 নং প্রশ্নে আসো, কোয়েশ্চেন নাম্বার 6। এখানে দেখো ছবিটার দিকে তাকাও। ছবিতে দেখো আমরা নিচে অনেকগুলো হাত দেখছি, এরা মনে হচ্ছে যে কিছু সাজানোর চেষ্টা করছে। আমি কিছু ছবি এখানে সংযুক্ত করেছি যাতে তোমরা এই বিষয়গুলো সহজে মনে রাখতে পারো। সাজানোর চেষ্টা করছে, অর্থাৎ কিছু জিনিস এলোমেলো আছে, এটা সাজাতে চেষ্টা করছে। তো 6 নং প্রশ্ন হচ্ছে তোমাদেরকে কিছু বাক্য সাজাতে হবে, অর্থাৎ কিছু সেন্টেন্স, 10টা সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে, এগুলা জাম্বড আকারে, এলোমেলো আকারে দেওয়া থাকবে, তোমরা এগুলাকে রিঅ্যারেঞ্জ করবা, সাজিয়ে নেবে, অর্থ এবং কনটেক্সট মিলে সাজাতে হবে। এটাতে মার্কস হচ্ছে 10। এখন দেখো এই 6 নং প্রশ্ন মানে ফার্স্ট পার্টে 2টা পার্ট থাকে। পার্ট 1-এর শেষ প্রশ্নটা হচ্ছে 6, অর্থাৎ 1 থেকে 6 হচ্ছে পার্ট 1, এটা হচ্ছে রিডিং পার্ট। এরপরে আমরা 7 থেকে 11 নং প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে তোমাদের রাইটিং পার্ট, অর্থাৎ তোমার রাইটিং স্কিলটাকে ডেভেলপ করার জন্য তোমরা 7 থেকে 11 নং যে প্রশ্নগুলা, এইগুলো হচ্ছে তোমাদের রাইটিং স্কিল ডেভেলপ করার জন্য নির্ধারিত। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেখো রাইটিং পার্ট 2 রাইটিং টেস্ট, এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 7 থেকে 11। দেখো রাইটিং পার্টে, অর্থাৎ এখানে 7 নং প্রশ্ন থেকে 11 নং প্রশ্ন হচ্ছে পার্ট 2-তে, এটা পুরাটা তোমার রাইটিং টেস্ট তোমাদের যাচাই করবে, তোমাদের রাইটিং স্কিলটাকে যাচাই করার জন্য। দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার 7, এটাতে তোমাদেরকে কি প্যারাগ্রাফ রাইটিং, এখানে তোমাদের কিছু প্রশ্ন দেওয়া থাকবে, এই প্রশ্নের আলোকে উত্তর দিতে হবে। এখানে খেয়াল করো, আমি এখানে নিচে একটা নোট দিয়েছি, দেখো ছবিটার নিচে এখানে দিয়েছি ইউজুয়ালি সাম গিভেন কোয়েশ্চেন্স টেক্সচুয়াল গিভেন কোয়েশ্চেন্স, অর্থাৎ এখানে প্রশ্নগুলোর উত্তর হবে তোমাদের টেক্সচুয়াল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্যারাগ্রাফগুলো, অনেক সময় টেক্সট বইয়ের বাইরেও প্যারাগ্রাফ থাকে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিগত পরীক্ষাগুলো যদি তোমরা দেখো, বোর্ড পরীক্ষাগুলো, যে তোমাদের টেক্সট বইয়ে অনেক প্যাসেজ আছে, এই প্যাসেজগুলোর উপরে বেস করে ওরা অনেক প্যারাগ্রাফ দেয়। যেমন তোমাদের টেক্সট বইয়ে ট্রাফিক জ্যামের উপরে একটা প্যাসেজ আছে, অনেক সময় ট্রাফিক জ্যাম প্যারাগ্রাফ আসতে পারে। ডায়াসপোরা একটা প্যাসেজ আছে, এটার উপরে প্যারাগ্রাফ অনেকবার আসছে। এরপরে তোমাদের পিস মুভমেন্ট একটা প্যাসেজ আছে, এটার উপরে প্যারাগ্রাফ আসে। এরকম কি তোমাদের প্যাসেজগুলো যদি ভালোভাবে পড়া থাকে তাহলে তুমি কি এই অ্যান্সারগুলো সুন্দর করে করতে পারবা। তাহলে এটা হচ্ছে কি প্যাসেজ বেসড, বেশিরভাগ সম্ভাবনা যে তোমাদের প্যাসেজ বেসড প্যারাগ্রাফ আসবে। এরপরে দেখো এখানে আমাদের একটা ছবি দেওয়া আছে, এই ছবিটা খেয়াল করো। এখানে আমার মনে ছবিটা দেখে বুঝতে পারবা যে এখানে প্রশ্নটা কেমন হবে। খেয়াল করো, আমি এখানে স্লাইডে একটা ছবি দিয়েছি, এই ছবিটা একটা ঘুঘু পাখি, আর নিচে একটা পুকুর আছে, একটা পিঁপড়া ডুবে যাচ্ছে, হয়তো ঘুঘু পাখি এটাকে হেল্প করছে। তো এটা আমরা জানি যে এটা গল্প, ফ্যাবলস, ঠিক আছে, উপদেশমূলক একটা গল্প এটা। তাই মূলত স্টোরি রাইটিং হচ্ছে গল্প লেখা, অর্থাৎ তুমি নিজে থেকে গল্প লিখতে পারো, অথবা আমাদের যে কিছু কমন গল্প আছে যেগুলো উপদেশমূলক, আমরা ছোটো সময় থেকে, যেমন কচ্ছপ এবং খরগোশের গল্প, সিংহ এবং ইঁদুরের গল্প, যেগুলোতে প্রত্যেকটাতে কিন্তু একটা নৈতিক শিক্ষা আছে, এরকম শিক্ষামূলক একটা গল্প বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরীক্ষায় থাকে। তাইলে আমাদের এই যে এই ফ্যাবলস যেগুলো আছে, এগুলা আমরা কি সবসময় একটু যদি আমরা এগুলা সম্পর্কে আইডিয়া থাকে তাহলে এটা সহজে কি এটাতে অ্যান্সার করা সম্ভব। কমপ্লিটিং স্টোরি, এটাতে মার্কস থাকবে তোমাদের 7। তা আশা করি এটাতে তোমরা ভালো করবা এবং এটা সহজে খুব অ্যান্সার করা। ছোটো সময় আমরা যে গল্পগুলো, কমন যে গল্পগুলো, এই গল্পগুলো থেকে সাধারণত এই স্টোরিটা আসে এবং এটা খুব সহজেই আনসার করা সম্ভব। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এরপরে দেখো আমরা যে পরের যে প্রশ্নটা 9 নং প্রশ্ন, রাইটিং পার্টের 9 নং প্রশ্ন, এটা প্রশ্নটা কি হতে পারে তুমি পিকচারটার দিকে থাকাইলে বুঝো। দেখো আমি স্লাইডটা এইভাবেই তৈরি করেছি যাতে তোমরা সহজে মনে রাখতে পারো যে 9 নং প্রশ্ন। দেখো এখানে আমি একটা খামের এবং একটা দেখো @ অফ, এটা একটা মার্কার বা একটা সিম্বল দিয়ে দিয়েছি। তার মানে এখানে হয় চিঠি লিখতে হবে অথবা ইমেল। @ অফ সাধারণত আমরা ইমেলে, যখন আমরা ইমেল আইডিটা লিখি আমাদের এই চিহ্নটা আমরা ব্যবহার করি। তার মানে আমরা এখানে ইনফর্মাল লেটার্স অথবা ইমেল লিখতে হবে। ইনফর্মাল লেটার্স হচ্ছে যেটা হচ্ছে নন অফিসিয়াল লেটার্স। সাধারণত আমরা যখন কোনো অফিসিয়াল লেটার লিখি, যেমন তুমি অধ্যক্ষের কাছে যখন কোনো একটা আবেদন করবা, এটা হচ্ছে অফিসিয়াল লেটার। কোনো ডিসি বরাবর আবেদন করলে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর যদি আমরা কোনো আবেদন করি, এগুলো হচ্ছে সব অফিসিয়াল লেটার, এগুলো অ্যাপ্লিকেশন জাতীয়। কিন্তু আমরা যেগুলো অ্যাপ্লিকেশন জাতীয় না, যেগুলো ইনফর্মাল রিলেশন যাদের সাথে আছে, যেমন আমরা
বাবার কাছে, মার কাছে, ছোটো ভাই, ছোটো বোন, বড় বোন, এদের কাছে আমরা যে চিঠিগুলো লিখি এগুলো হচ্ছে কি সাধারণত ইনফর্মাল লেটার্স অথবা আমরা ইমেল। তাহলে এখানে 9 নং প্রশ্নে আমরা কীভাবে ইমেল লিখবো বা কীভাবে লেটার লিখবো এগুলা তোমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে, এবং এখানে ইমেল বা লেটার যে কোনো একটা আসবে, এটাতে মার্কস হচ্ছে 5। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এরপর হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 10, লুক অ্যাট দ্য পিকচার ইন দ্য স্লাইড। দেখো আমি নিচে একটা পিকচার দিয়েছি স্লাইডে, পিকচারটা দেখলে হয়তো বুঝবা যে এখানে সম্ভবত এই প্রশ্নে কী ধরনের প্রশ্ন হবে। এখানে মার্কস, এই প্রশ্নটাতে মার্কস হচ্ছে 10। এখানে আমি দেখো কিছু চার্ট বা গ্রাফ, পাই চার্ট, এরকম কিছু ছবি। তার মানে এখানে মূলত 10 নং প্রশ্নে তোমাকে একটা গ্রাফ দেওয়া থাকবে, অথবা একটা পাই চার্ট দেওয়া থাকবে, অথবা বার চার্ট দেওয়া থাকবে, এবং এটাকে তোমার প্রশ্নে একটা প্রশ্ন করা থাকবে এটার আলোকে, এবং এই অনুযায়ী তোমাকে ডেসক্রাইব করতে হবে, এই গ্রাফটাকে বর্ণনা করতে হবে, এবং 10 নম্বর, এবং খুব সহজে এটা অ্যান্সার করা সম্ভব। এবং এটাতে প্রত্যেক স্টুডেন্টই 6, 7, 8 নাম্বারে, দুর্বল স্টুডেন্টরা 5, 6 এটাতে পাবে। আর যারা একটু ভালো, যারা সেন্টেন্স মেক করতে পারো, নিজের থেকে কিছু বানিয়ে লিখতে পারো, এরা এটাতে খুব ভালো করবে, 8, 9 পাওয়া সম্ভব। তা আশা করি তোমরা এটাও প্র্যাকটিস করবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, দেখো তোমাদের রাইটিং পার্টের সর্বশেষ যে প্রশ্ন বা ইংরেজি প্রথম পত্রের যে সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 11, 11 নম্বর প্রশ্ন। এটা হচ্ছে থিম রাইটিং, এটাতে মার্কস থাকবে 8। ইউজুয়ালি টেক্সচুয়াল, সাধারণত এই প্রশ্নটা কি কবিতা আসবে এখানে, বেশিরভাগ সম্ভাবনা এখানে কবিতা, টেক্সচুয়াল কোনো কবিতা আসার সম্ভাবনা বেশি, বা অনেক সময় টেক্সট বইয়ের বাইরে থেকেও আসে, এটা সিনও হতে পারে, আনসিন হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কি কবিতা আসে তোমাদের টেক্সট বইয়ে, 14-15টা কবিতা আছে, এই কবিতাগুলো তোমরা ভালো করে পড়বা, এবং এটা থেকে খুবই ছোটো আকারে, থিম খুব ছোটো আকারে, তোমরা জানো কিনা যে থিমটা সামারি থেকে ছোটো হয়। সামারি হচ্ছে গল্পের কথা, বিস্তারিত গল্পটাকে ছোটো আকারে লেখা, হ্যাঁ, ছোটো করে মূল কথাগুলোকে লেখা। আর থিম হচ্ছে গল্পের ইনার আইডিয়াটা, ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনটা, মানে লেখক মূলত এই গল্প দিয়ে কী বোঝাতে চাচ্ছে ওই বিষয়টাকে কি খুবই ছোটো আকারে লেখা, সংক্ষেপে 1 লাইনও একটা থিম হতে পারে। ওকে, যেমন ধরো আমরা যদি, যেমন খরগোশ এবং কচ্ছপের যে গল্পটা, এটা তো তোমরা সবাই জানো যে এটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা হচ্ছে খরগোশ এবং কচ্ছপের একটা গল্প লেখকে বর্ণনা করছে। তাহলে এখন এই লেখকে যে বর্ণনা করছে, ধরো 3 পাতায় গল্পটা বর্ণনা করছে, সামারি লেখে তুমি হয়তো 1 পাতায় পুরা গল্পটাকে বর্ণনা করতে হবে। কিন্তু এটাকে যদি থিম আকারে বলো যে এই গল্পের থিমটা কি, তাহলে এটা একটা সেন্টেন্স হইতে পারে, যে যেমন ধরো স্টিল অ্যান্ড স্টেডি মেক্স দ্য উইন, অর্থাৎ যারা কি কোনো কাজে লেগে থাকে স্থিরভাবে এরাই সফলতা লাভ করে। এটা হচ্ছে মূল কথা। যে এখানে দেখো কচ্ছপে কিন্তু এত স্কিল ছিল না, কিন্তু সে দৃঢ় ছিল, মানে সে কাজের প্রতি কি আন্তরিক ছিল এবং লেগেছিল, যার জন্য কচ্ছপই কিন্তু খরগোশ থেকে কি সফল হয়েছে। ঠিক আছে, একইভাবে এটার আরেকটা থিম হইতে পারে যে ওভার কনফিডেন্স মার্কস দ্য ডাউনফল, যে যার আত্মবিশ্বাস, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস অনেক সময় কি পতনের জন্য দায়ী, যে খরগোশ অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দেখেছে। এটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন বা থিম। তাহলে এটা হচ্ছে সামার থিম, কিন্তু এক লাইনের একটা থিম হতে পারে, কিন্তু সামারি একটু বড় হবে। সামারি হচ্ছে মূল গল্পটাকে ছোটো করে লেখা, আর থিম হচ্ছে গল্প দিয়ে লেখক কী বোঝাতে চাচ্ছে ওই আইডিয়াটাকে বর্ণনা করা। ওকে, তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, I hope that you have understood your syllabus, you have known your syllabus, and this class has been uploaded in our college web page. You can download the page, and you can collect the information from this lecture. I hope that you will stay connected in my next classes. Okay, no more today. Thank you everybody for being with my class. Allah Hafiz.